کہ اینٹی کرپشن کیس میں پرویز الہی کی ممکنہ گرفتاری کا یہ معاملہ ہے۔ اینٹی کرپشن اور پولیس ٹیم کو پرویز الہی کے گھر پر نہیں ملے ہیں، جبکہ اینٹی کرپشن ٹیم پرویز الہی کی رہائش گاہ سے واپس روانہ ہو گئی ہے، جبکہ پولیس کی نفری تاحال وہاں پر ہی موجود ہے اور راستے بھی تاحال بحال نہیں ہو سکے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے، جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل، یہ پرویز الہی کی ممکنہ گرفتاری کا معاملہ ہے۔ اس وقت میں ظہور الہی روڈ پرویز الہی کے گھر کے بالکل سامنے موجود ہوں، اور ابھی یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی نفری جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ جو پولیس یہاں پر پہنچی تھی، جس میں ایس ایس پی آپریشنز تھے اور اس کے علاوہ ایس پی ہمارا شرازی تھی اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر گجرانوالہ ریجن اینٹی کرپشن تھے، وہ مذاکرات کے بعد پرویز الہی کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے گھر کی تلاشی کی اور باقاعدہ ان کو اندر پرویز الہی جو ہیں وہ نہیں ملے۔ اس کے بعد جب پرویز الہی کی لیگل ٹیم نے پریس ٹاک کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو پولیس کی ٹیم تھی انہوں نے جو وارنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں دکھائے، پھر بھی ہم نے ان کو اجازت دی کہ وہ گھر کی تلاشی لیں اور تسلی کریں کہ پرویز الہی گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن اب سے کچھ دیر قبل دوبارہ ایس پی ہمارا شرازی اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی صادق ڈوگر اور ایس ایس پی آپریشنز جو ہیں وہ دوبارہ یہاں پر موقع پر پہنچ چکے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو ملحقہ گھر ہیں پرویز الہی کی رہائش گاہ کے، ان کی بھی شاید تلاشی لینے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے، کیونکہ جو پولیس کی نفری باقی رہ گئی تھی اس میں کچھ جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں تھیں اور راستے جو ہیں بند کیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ جو ہے پولیس کی ایک بھاری نفری یہاں پر پہنچ چکی ہے، اور اس کے علاوہ پولیس کو دوبارہ جیسے پہلے سے الائن کیا گیا تھا اب دوبارہ الائن کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ موقع پر ایس پی ہمارا شرازی ہیں اور ڈی آئی جی ہیں اور ایس ایس پی بھی موجود ہیں۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ سرچ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے، لیکن جو ترجمان پرویز الہی ہیں اقبال چودھری، ان کا بارہا دفعہ یہ باور کروا چکے ہیں کہ پرویز الہی جو ہیں وہ اپنی رہائش گاہ پر موجود نہیں ہیں، وہ آج صبح ہی جو ہے وہ گھر سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ معاملہ ہے اینٹی کرپشن کا، اور مبینہ طور پر پرویز الہی پر کروڑوں کی کرپشن کا جو ہے وہ کیس ہے، اور اس کی جو ضمانت ہے وہ آج صبح منسوخ ہوئی ہے۔ اسی سلسلے میں یہاں پر اینٹی کرپشن ٹیم اور اس کے علاوہ پولیس ٹیم جو ہے اس کے ہمراہ یہاں پر ایک بھاری نفری پہنچی تھی، جنہوں نے پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود پرویز الہی گھر کے اندر سے نہیں ملے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرویز الہی کے گھر کے 3 کمپاؤنڈ ہیں جن کی تلاشی لی گئی۔ اس کے بعد چودھری وجاہت کا بھی گھر ہے جس کی تلاشی لی گئی، اور پولیس نے باقاعدہ تسلی کی کہ یہاں پر پرویز الہی موجود نہیں ہے۔ البتہ جو اقبال چودھری ان کا یہ کہنا تھا کہ گھر کے اندر خواتین موجود ہیں، تو برائے مہربانی جو پولیس اہلکار ہیں وہ خواتین اندر داخل ہوں اور اپنی تسلی کریں، اور اسی کے مطابق 5 سے 6 جو لیڈی پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر پہنچی، اور انہوں نے گھر کے اندر جس گھر کے علاقے میں خواتین موجود تھی اس گھر کے علاقے کی ہمارا شرازی کی سربراہی میں گھر کی تلاشی لی، اور جس گھر کے ایریا میں خواتین موجود نہیں تھی وہاں پر ایس پی آپریشنز کی سربراہی میں جو مرد اہلکاروں کی ٹیم تھی انہوں نے تلاشی لی۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک پولیس کی بھاری نفری دوبارہ سے پہنچ چکی ہے، اور جو پولیس کے اعلیٰ حکام ہیں وہ دوبارہ سے پہنچ چکے ہیں۔ اگرچہ ابھی تک بظاہر اینٹی کرپشن کی ٹیم جو ہے وہ ہمیں دوبارہ دیکھنے میں نظر نہیں آئی، لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کیونکہ یہ اینٹی کرپشن کا کیس ہے تو ڈائریکٹر جو ہیں وہ دوبارہ پہنچیں گے اگر کسی بھی قسم کا سرچ آپریشن جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ جو وکلا کی ٹیم تھی پرویز الہی کی، انہوں نے پریس ٹاک میں باور کرایا کہ ہمیں کسی قسم کا جو ہے وہ سرچ وارنٹ نہیں دکھایا گیا، ہم نے پھر بھی مشاورت آپس میں کر کے پولیس کو اجازت دی کہ وہ اپنی تسلی کرے کہ پرویز الہی جو ہیں وہ اس وقت گھر کے اندر موجود نہیں ہے، اور پولیس نے اس کی تسلی کی۔ اب دیکھنا یہ کہ جب پولیس اگر دوبارہ جو کہ ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ آپریشن کرنے کی تیاری میں اگر دوبارہ آپریشن کرتی ہے تو کیا سرچ وارنٹ دکھایا جاتا ہے، یا پھر سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ گھر کے ملحقہ جو حصے ہیں ان کی تلاشی لی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، حمزہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز دوبارہ متحرک۔ مریم نواز کل بہاڑی سے تنظیمی سرگرمیوں کا آغاز کریں گی۔ رانا ثناءاللہ اور پرویز رشید بھی مریم نواز کے ہمراہ ہوں گے۔ مریم نواز تنظیمی کنونشن سے خطاب اور مقامی عہدیداروں کے اجلاس کی صدارت کریں گی۔ مزید تفصیلات بتائیں گے محمد یاسین، بتائیے۔ نون کی سینئر نیب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے تنظیمی دوروں کا دوبارہ سے آغاز کر دیا ہے۔ مریم نواز کل بخاری سے تنظیمی دوروں کا دوبارہ آغاز کریں گی، اور مسلم نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کل لاہور سے بخاری کے لیے روانہ ہوگی۔ اس سے پہلے مریم نواز پنجاب اور جنوبی پنجاب کے شہروں کے دورے کر چکی ہیں۔ مسلم نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ اور سینئر رہنما پرویز رشید بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ مریم نواز بہاڑی میں تنظیمی کنونشن سے خطاب بھی کریں گی۔ ذرائع کے مطابق تنظیمی کنونشن میں نئے عہدیداران بھی شامل ہوں گے۔ پارٹی کے مقامی عہدیداران کا تنظیمی اجلاس بھی منعقد
होगा। मरियम नवाज की सदारत में मौजूदा तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। पार्टी के मकामी अहदेदारान और कारकुनों के इजलास में तंजीमी अमूर पर गौर भी किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन, आपने तफसीलें लगा किया। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के ज़ेर एहतमाम खोखर पैलेस जौहर टाउन में तकरीब सजाई गई। सैफुल मुल्क खोखर की ज़ेर क़यादत शाहदरा में इजहार यकजहती रैली निकाली गई। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। तकरीम शोहदाए पाकिस्तान सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर ने खोखर पैलेस जौहर टाउन में तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के दौरान शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। PP 144 में सैयद हशमत अली शाह की जानिब से इजहारी यकजहती रैली निकाली गई। रैली 12 दरी रोड शाहदरा से फजल पार्क चौक तक निकाली गई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर ने रैली की क़यादत की। रैली में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान की वतन अजीज के लिए बेशुमार कुर्बानियां हैं। पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। जवानों को मैं सलूट पेश करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान की खातर, अपने मुल्क की खातर, अपनी वाम की खातर शहादतें नोश फरमाई। मैं उनके लिए आज हम सब पूरी वाम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनको आला मकाम अता फरमाए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ 4 साल में मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकी। यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में लाहौर में भी मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर हाजिरी और फूलों की चादर चढ़ाई। लाहौर में भी यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। 65 और 71 की जंगों में बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मेजर शबीर शरीफ शहीद की मियानी साहब कब्रिस्तान में कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। इस मौके पर फौजी अफसरान और जमात की जंग में जाम शहादत नोश किया। बहादुरी और जुर्रत से वतन अजीज का दिफा करने पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना था कि शोहदा हमारा फख्र है। इन लोगों की कुर्बानी हमारे दिलों में है और इनको हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, और ये सब हमारे लिए भी एक याद दहानी है कि इन दिनों को हम इन लोगों को ना भूलें। अपनी कौम के नौजवानों को बताएं, उन लोगों को बताएं जो रास्ते से भटक रहे हैं कि ये मुल्क है तो हम सब हैं। DC लाहौर आफिया हैदर ने भी शहीद मेजर शब्बीर शरीफ की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान लाहौर में निकाली गई रैली में हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने 16 रेजिमेंट पंजाब याद कर शोहदा पर फूल चढ़ाए और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा की असमत को सलाम। सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम वाल्टन रोड खियाबान जिनाज़ से रैली निकाली गई, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शरीक हुए। ख़वातीन, बच्चे और ख्वाजा सरा भी रैली का हिस्सा थे। तेरी शान मेरी शान, पाकिस्तान पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। रैली 16 रेजिमेंट पंजाब यादगार शोहदा पहुंची, जहां शुरका ने शोहदा के लवाहिकीन से मिलकर यादगार पर फूल चढ़ाए सलामी पेश की गई। रैली के शुरका ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती की जामिन है। हर फर्द का दिल पाक फौज के साथ धड़कता है। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर हर पाकिस्तानी शोहदा की कुर्बानियों को याद कर रहा है। वतन से मोहब्बत करते हैं, पाक फौज से मोहब्बत करते हैं, तो कभी भी आप उसकी बेइज्जती, इंसल्ट नहीं कर सकते। जो हमारे शोहदा के साथ किया गया, शोहदा की तस्वीरों के साथ किया गया, वो रियली डिसरिस्पेक्टफुल था। वो बिल्कुल जो है ना किसी भी तरह से इजाज़त नहीं देता। सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्क की इस्तेहकाम के लिए पाक आर्मी जो कर रही है वो कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए चाहिए हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी का साथ देना चाहिए। रैली के अख्ताम पर पाक फौज के शोहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं की गईं। तो अब बात मौसम की, तो शहर का मौसम बदलने लगा है। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी सामने आई है, जबकि महकमे मौसमियात ने कल शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है।
तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर का मौसम इंतहाई सुहाना है। तेज़ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। जबकि महकमा मौसमियात ने बारिशों की भी पेशगोई कर दी है, जिसके मुताबिक कल जो है वो बारिश हो सकती है। उसके बाद सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और अगले 4 रोज़ बाद फिर से बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड था और आज कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आने वाले 2 से 3 रोज़ में लाहौर शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार रहेगा। जबकि पीछे भी ये देखा गया, गुज़िश्ता 2 दिनों में भी मौसम जो था वो सुहाना था। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा और ठंडी हवाएं भी चलती रहीं। लगातार मौसम सुहाना होने से ज़िंदा दिलाने लाहौर भी खुश दिखाई दे रही है। जबकि आपको बताया चलूँ कि महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70% के करीब जा पहुंचा है। जबकि आने वाले 4 से 5 रोज़ तक मज़ीद मौसम जो है वो सुहाना रहेगा। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा और उसके बाद फिर से सूरज अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद निकासियाब में वासा की कोताही सामने आ गई। वासा की निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के KSB की जानिब से मुरम्मत और बहाली के कामों में ताख़ीर बरती गई। गड़ी शाहू डिस्पोजल स्टेशन और बर्ड मार्केट डिस्पोजल के पंप खराब होने का इंकशाफ हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मुगलपुरा और ताजपुरा में 3, अपर माल और करतबा चौक में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी और इकबाल टाउन में 1, गुलबर्ग में 0.75 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 0.25 और चौक नाखुदा में 0.5 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिशों के दौरान और मानसून के लिए वासा ने तैयारियां मुकम्मल न की। डिस्पोजल स्टेशन में तकनीकी खराबियां सामने आ गयी। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी KSB की जानिब से मुरम्मत और बहाली के कामों में ताखीर बरती गई। गड़ी शाहू डिस्पोजल स्टेशन और बर्ड मार्केट डिस्पोजल के पंप खराब होने का इंकशाफ हुआ है। गुज़श्ता 2 माह से कॉन्ट्रैक्टर KSB ने पंप्स की मुरम्मत ही न की। गड़ी शाहू डिस्पोजल स्टेशन की 2 मोटरें गुज़श्ता 3 माह से खराब हैं। बर्ड मार्केट GT रोड डिस्पोजल की 1 मोटर भी तकनीकी खराबी का शिकार है। वासा मेंटेनेंस डायरेक्टोरेट ने 4 मरासले लिखे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने मुरम्मत में कोताही बरती। वासा ने बर वक्त मुरम्मत का काम न करने पर निजी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी KSB पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। फिर वक्त इतना ही।